प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां गुरमत काव्यधारा बारे चर्चा करांगे। गुरमत काव्यधारा मध्यकाली काव्यधारावां विचों इतिहासक दृष्टि तो दूजी वड्डी काव्यधारा जिहड़ी मन्नी जाती है। गुरमत काव्यधारा सिख गुरु साहिबान की विचारधारा नूं पेश करती अजिही अनोखी काव्यधारा है जिस दा एक सिरा अध्यात्मवाद के खेत्र विच विचरदा रूहानी विकास पड़ावां वल संकेत करता है तो दूसरा सिरा लौकिक जीवन के अंतर दवंदां वल संकेत करता है अते मनुख नूं मनुखी गुणां नाल संपन्न होने की प्रेरणा दिंदा है। इस काव्यधारा के संस्थापक सिखां दे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। उन्हां तो बिना पहले पंज जिहड़े गुरु साहिबान, नौवें गुरु, भगत कवि, गुरु घर के जिहड़े अनन्य श्रद्धालु सत्ता बलवंड बाबा सुंदर जी वर्गे संत कवियां नूं भी इसे काव्यधारा अंदर विचारिया जाता है। भाई गुरदास दीआं वारां, भाई मनी सिंह की भगत रचनावली भी इसे लड़ी की रचना मन्नी गई है। गुरमत काव्यधारा किस लहजे की रचना है, इस बारे गल करनी होवे तां इह काव्यधारा उपदेशात्मक लहजे की रचना है जिस विच दिसदे लोक विच रहिंदिआं परलोक की प्राप्ति अते उस विच मान सत्कार प्राप्त करने की विधि समझाई गई है। उंज मानवी जीवन का शायद ही कोई पक्ष होवे जिस बारे गुरु कवियां ने चर्चा ना की होवे। छोटे वड्डे धर्मां नाल संवाद रचाउण, मनुखी धर्म की व्याख्या करन, किसान, व्यापारी, धार्मिक कर्मकांड वर्गे पक्ष गुरमत काव्यधारा अंदर लोकधाराई लहजे विच पेश होए मिलते हैं। इस तो इलावा गुरमत काव्यधारा दे विच जिहड़े होर विषयां बारे जिहड़ी गल कीती गई है जिस विच परमात्मा का स्वरूप निर्धारित करना, मनुखी जीवन का महत्व स्पष्ट करना, सृष्टि सिरजना बारे विचार दिते हुए हैं, आवागमन बारे विचार दिते गए हैं, जात पात बारे गल कीती हुई है, औरत बारे गल कीती हुई है और जिहड़ा वहमां भरमां बारे भी गल कीती हुई है, मन ते इंद्रियां बारे गल कीती हुई है। इन्हां सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ देखिए तो ईश्वर का स्वरूप निर्धारित करने का जिहड़ा मसला है वो भारतीय दर्शन की केंद्री समस्या रही है हमेशा तो, क्योंकि वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि दे विच ब्रह्म नूं, उस परमात्मा नूं सत स्वरूप, स्वै प्रकाशमान, काल जन्म मरण तो रहत, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, दयालु, कृपालु ਅਤੇ सृष्टि का सिरजनहार ਤਾਂ ਕਿਹਾ है, परंतु हिंदू मत दीआं धारनावां स्पष्ट रूप में जन सधारण की समझ का हिस्सा नहीं बन सकियां। पुरातन फलसफे का जिहड़ा ईश्वरवाद जां बहुदेववाद दे भंवर जाल दे विच जिहड़ा मनुख जिहड़ा उलझिया होया सी जां इह दर्शन जिहड़ा उलझिया होया सी तां श्री गुरु नानक देव जी ने इन्हां परंपरावादी धारनावां का जिहड़ा मुलांकन कीता ते मूल मंत्र वजों जिहड़ा एक ब्रह्म का स्वरूप निश्चित किया ते जिसनूं कि आम लोग जिहड़े हैगे आ भी समझ सकते सन। वो लिखते हैं कि एकमकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। भाव कि ईश्वर एक है, उसका कोई बदल नहीं है, उसका नाम सच्चा है, वो सर्वशक्तिमान ते सिरजनहार है, डर तो रहत है, बैर तो परे है ते काल की पकड़ तो मुक्त है, जूना भाव जन्म मरण के सिलसिले तो भी मुक्त है अते स्वै प्रकाशमान है। और उसकी प्राप्ति किमें हो सकती है? गुरु की कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। इस तरह इन्ने सधारण शब्दों के विच उन्होंने पूरी जिहड़ा एक स्ट्रक्चर जिहड़ा बना के आम लोकाई के सामने पेश कर दिता ब्रह्म के स्वरूप संबंधी। गुरमत जिहड़ा हैगा गुरमत के अनुसार जिहड़ा हैगा कि मनुख की उत्पत्ति जिहड़ी हैगी आ वो परमात्मा का सब तो वड्डा जिहड़ा करिश्मा है। मनुख की उत्पत्ति का होना, मनुख की सिरजना का होना, मनुख सृष्टि के सारे जीव जंतुओं नालों श्रेष्ठ है। जे मनुख मन ते इंद्रियां नूं बुद्धि के अधीन कर लवे तो उसका रुतबा देवतियां नालों वडेरा है। जदों ये मनुख माया के वस पै के मन के मगर लग तुरता है तो अजिहा मनुख मनमुख
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਲੰਗਾਏਂਦਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੂਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਨਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਵਾਗਮਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭੰਵਰ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚਿੰਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ, ਕਲਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਲੋਕ, ਵਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੇ, ਫਨਹੇ, ਦੋਪਦੇ, ਚੌਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਪੌੜੀ, ਅਲਾਉਣੀ, ਗਾਥਾ ਵਰਗੇ ਛੰਦ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਵਿਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੁੱਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਨਸੁਬੰਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਛੰਦ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪਾਠ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਮੂਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਨਸਵੰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੰਗਤ, ਬੌਧਿਕ ਰੰਗਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਰੰਗਤ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਵਿ ਪਹਿਲੂ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, 12 ਮਾਝ ਤੁਖਾਰੀ, 12 ਆਸਾ, ਮਾਝ ਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਘੂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਘੂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ 12 ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਰਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਅਦੁੱਤੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।